नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आर्विक अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी हर्षदा ठाणगे आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करते। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर आर्विक अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा। चॅनलवरील व्हिडिओ आपल्याला आवडत असतील तर त्याला लाईक व शेअर करायला विसरू नका। मागील काही लेक्चरपासून आपण या ठिकाणी इंग्लिशमधील जे ग्रामर टॉपिक्स आहेत त्याला आपण या ठिकाणी सुरुवात केलेली आहे। तर आजच्या या सेशनमध्ये आपण एका नवीन ग्रामर टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत। तर त्या ग्रामर टॉपिकचं नाव या ठिकाणी आहे डिग्री। डिग्री म्हणजेच त्याला आपण डिग्री ऑफ कंपॅरिझन असेही म्हणतो। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। विथ द हेल्प ऑफ डिग्री वी कॅन कंपेअर, वी कॅन डू द कंपॅरिझन विथ द हेल्प ऑफ द डिग्री। म्हणजे तुलना करण्याच्या 3 पद्धती या ठिकाणी आहेत पहा। इन द डिग्री ऑफ कंपॅरिझन ॲडजेक्टिव्ह आर यूज्ड टू compare, adjective are used to compare, and with the help of the adjective form we understand that which degree is there. So there are 3 types of degree. First we will see the types of degree. The first type, that is a positive degree. First type, that is a positive degree. For degree I write there only D. First type, that is a positive degree. So positive degree, all adjective are used to compare different persons or things. All adjective are used to describe a single person or a thing. Means when only one single person or single thing is there, and if we want to describe that one, so we can describe with the help of the positive degree. Positive degree च्या सहाय्याने आपण या ठिकाणी एक सिंगल पर्सन किंवा सिंगल एक कोणती गोष्ट त्या ठिकाणी असेल जी आपल्याला या ठिकाणी एक्सप्रेस करायची आहे। सो वी कॅन यूज अ पॉझिटिव्ह डिग्री अँड विथ द हेल्प ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द ॲडजेक्टिव्ह। म्हणजे या ठिकाणी जे ॲडजेक्टिव्हचं मूळ रूप आहे ते मूळ रूप आपण या ठिकाणी वापरणार आहोत पहा। मूळ रूप या ठिकाणी आपल्याला वापरायचं आहे ॲडजेक्टिव्हचं मूळ रूप। ॲडजेक्टिव्हचं म्हणजेच ॲडजेक्टिव्हचं मूळ रूप या ठिकाणी वापरायचं म्हणजे काय करायचं, त्याला कोणत्याही प्रकारचा प्रत्यय या ठिकाणी लावायचा नाही। फॉर एक्झाम्पल पहा, या ठिकाणी मी त्याचं एक एक्झाम्पल लिहिते। दीपा इज अ क्लेवर गर्ल. Deepa is a clever girl. Means in this sentence Deepa is a girl. Deepa is a single person. Here single person is there, and with the help of the clever, clever is an adjective. Clever is adjective, means about a single person. Only single person is described in this degree with the help of the adjective, that is clever. So that's why it is a positive degree. Means only with the help of the positive degree we can describe a single person or a single thing. Now the second degree we want to see, that one is a comparative degree. Comparative degree. When two persons or things are there, that two persons or things we can compare with the help of the comparative degree. म्हणजे पहा, ज्यावेळेस 2 व्यक्ती असतील किंवा 2 वस्तू असतील त्यामध्ये आपल्याला कंपेअर करायचं आहे, तर ते कंपॅरिझन करताना आपण या ठिकाणी कंपॅरेटिव्ह डिग्रीचा वापर करू शकतो। आणि आता या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण कंपॅरेटिव्ह डिग्रीचा वापर या ठिकाणी करत असतो त्यावेळेस ॲडजेक्टिव्हमध्ये चेंज होतो। ते तुम्हाला या ठिकाणी एक्झाम्पलच्या सहाय्याने समजेल पहा। मी या ठिकाणी एक्झाम्पल लिहिते। सोनू is cleverer than Deepa. Sonu is cleverer than Deepa. Means in this sentence you can see here Sonu is and Deepa. These two persons, these 2 girls are here, Sonu and Deepa, they are compared. And when there is a comparison between 2 things, that time you can see here there is a one change in the adjective, that is what, that cleverer is here, means original form of the adjective, and with that er is added here. Er is added here, means when there is a comparison between 2 things or 2 persons, that time we want to add er with the
with that adjective. Means we cannot write here the Sonu is clever than Deepa. Means we want to write here only cleverer. It is very important that you want to add here adjective plus er. Whatever adjective you are using to describe, that with that adjective you want to add here clever plus er. म्हणजे आपण जे कोणतेही adjective या ठिकाणी वापरणार आहोत त्या adjective साठी आपल्याला adjective plus er त्या ठिकाणी वापरायचं आहे. and then also we want to use compulsory in the comparative degree. त्या ठिकाणी than चा सुद्धा आपल्याला वापर करायचा आहे. आणि तिसरा महत्त्वाचा प्रकार आहे तो म्हणजे पहा सुपरलेटिव्ह डिग्री. सुपरलेटिव्ह डिग्री. आता सुपरलेटिव्ह डिग्री म्हणजे काय पहा तर when one thing is compared with more than two things. ज्यावेळेस दोनपेक्षा जास्त व्यक्तींबरोबर दोनपेक्षा जास्त वस्तूंबरोबर एखाद्या गोष्टीची तुलना केली जाते किंवा एका व्यक्तीची तुलना केली जाते, एका व्यक्तीची तुलना अनेकांबरोबर केली जाते, त्यावेळेस त्या ठिकाणी सुपरलेटिव्ह डिग्री असते पहा. आणि सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं उदाहरण या ठिकाणी पाहूया. नेहा इज द क्लेवरेस्ट girl in the class. See this example everyone. Here Neha is compared. Neha is the cleverest girl in the class. म्हणजे नेहाची कंपॅरिझन या ठिकाणी क्लासमधील ज्या इतर मुली आहेत त्यांच्याबरोबर केलेली आहे पहा. नेहा इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास म्हणजे त्या क्लासमधल्या इतरांशी तिची तुलना केलेली आहे आणि त्यामध्ये नेहा ही कशी आहे क्लेवरेस्ट आहे. या ठिकाणी पहा जे ॲडजेक्टिव्ह आपण या ठिकाणी यूज केलेलं आहे क्लेवर प्लस EST या ठिकाणी यूज केलेलं आहे म्हणजेच या ठिकाणी क्लेवरेस्ट आहे. म्हणजेच पहा तुम्हाला या ठिकाणी या तीनही डिग्री ज्या या ठिकाणी दिलेल्या आहेत पहा आणि त्याचे जे एक्झाम्पल आहे त्यावरून एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात येईल की ज्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी जे ॲडजेक्टिव्ह या ठिकाणी आपण डिस्क्राईब करण्यासाठी वापरणार आहोत त्या ॲडजेक्टिव्हचा ओरिजिनल फॉर्म म्हणजे विदाउट EST और एनी अदर वी कॅन यूज हिअर. ज्यावेळेस आपण त्याचा ओरिजिनल फॉर्म या ठिकाणी यूज करतो फक्त ॲडजेक्टिव्हचा त्या ठिकाणी यूज करतो आणि एक सिंगल पर्सन त्यावेळेस डिस्क्राईब केला जातो त्यावेळेस त्याला पॉझिटिव्ह डिग्री म्हणतात. आणि ज्यावेळेस ॲडजेक्टिव्ह प्लस ER या ठिकाणी दिले असतं अँड वेन देर इज कंपॅरिझन बिटवीन टू थिंग्स और टू पर्सन दॅट इज अ कंपॅरेटिव्ह डिग्री. अँड द सुपरलेटिव्ह डिग्री वन थिंग इज कंपेअर विथ अदर मीन्स देर आर मोर दॅन टू. ज्यावेळेस पहा दोनपेक्षा अधिक घटक त्या ठिकाणी असतात ज्याच्याबरोबर तुलना केली जाते म्हणजे एकाची तुलना अनेकांशी केली जाते आणि त्यावेळेस आपण काय करतो या ठिकाणी ॲडजेक्टिव्ह प्लस ESTचा या ठिकाणी वापर करतोय पहा. आणि त्यामुळे तुम्हाला या ठिकाणी जर त्या ठिकाणी क्लेवर असेल म्हणजे ती पॉझिटिव्ह डिग्री, क्लेवरर असेल तर त्यावेळेस ती कंपॅरेटिव्ह डिग्री आणि ज्यावेळेस क्लेवरेस्ट या ठिकाणी दिली असेल त्यावेळेस ती सुपरलेटिव्ह डिग्री या ठिकाणी असते पहा. अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी जे डिग्रीचे 3 महत्त्वाचे प्रकार आहेत पहा ते पाहिलेले आहेत. आणि ते कसे ओळखायचे म्हणजे जे ॲडजेक्टिव्हचं जे रूप आपण या ठिकाणी वापरत असतो त्यानुसार सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी जी कोणती डिग्री आहे ते आपल्याला ओळखण्यास मदत होणार आहे. त्या पद्धतीने तुम्ही त्या ठिकाणी पाहू शकता की त्या ठिकाणी कुणाचं कंपॅरिझन केलेलं आहे, एकाचं केलेलं आहे, एक जण त्या ठिकाणी डिस्क्राईब केलेलं आहे की एकाची दुसऱ्याची तुलना केलेली आहे किंवा एकाची अनेकांशी तुलना केलेली आहे. हे जरी आपल्याला या ठिकाणी समजलं तरी सुद्धा तुम्हाला ते ॲडजेक्टिव्हचे 3 प्रकार जे आहेत ते या ठिकाणी समजू शकतात. आता ॲडजेक्टिव्हचे हे जे 3 प्रकार आहेत यामध्ये आपण काय करतो की वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲडजेक्टिव्ह या ठिकाणी वापरत असतो. जसे आपण ज्या आत्ता या ठिकाणी एक्झाम्पल पाहिलं त्या एक्झाम्पलमध्ये काय केलं होतं आपण ER आणि EST हे प्रत्यय लावले होते पहा. मीन्स जे मोस्ट ऑफ द ॲडजेक्टिव्ज आर देर वी कॅन ॲड ER इन अ कंपॅरेटिव्ह डिग्री अँड EST इन अ सुपरलेटिव्ह डिग्री. बरेचसे जास्तीत जास्त असे ॲडजेक्टिव्ह आहेत की ज्याला आपण ER आणि EST प्रत्यय लावून कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह फॉर्म तयार करू शकतो. परंतु पहा काही असे ॲडजेक्टिव्ह आहेत त्या ठिकाणी मी तुम्हाला काय ॲडजेक्टिव्हचे एक्झाम्पल सांगणार आहेत की त्याचा आपल्याला कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्हमध्ये जर फॉर्म तयार करायचा असेल तर त्यासाठी आपण काय प्रत्यय त्या ठिकाणी ॲड केला पाहिजे. तर यासाठी एक पहिला जो नियम सांगितला आहे मी तुम्हाला या ठिकाणी की बरेचसे ॲडजेक्टिव्ह आपण ER आणि EST प्रत्यय लावून त्याचे कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह फॉर्म या ठिकाणी तयार करत असतो पहा. दुसरा नियम आहे की काही असे ॲडजेक्टिव्ह आहेत की जे ईनेच नेहमी एंड होतात म्हणजे त्याची जी एंडिंग आहे त्या वर्डची जी एंडिंग आहे ती या अल्फाबेटनेच होते. फॉर एक्झाम्पल पण मी या ठिकाणी एक्झाम्पल लिहिते लार्ज.
म्हणजेच याच्या एंडिंगला या ठिकाणी ई दिलेला आहे. म्हणजे काही असे ॲडजेक्टिव्ह आहेत की त्याच्या एंडिंगला त्या ठिकाणी ईच येतं. तर त्यावेळेस तुम्ही त्याचा कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह फॉर्म ज्यावेळेस तयार करतात त्यावेळेस फक्त काय करायचं आहे, त्याला आर आणि या ठिकाणी ST प्रत्यय लावायचा आहे. म्हणजेच या ठिकाणी लार्ज आपल्याला या ठिकाणी लार्जर होईल, परंतु ऑलरेडी त्या स्पेलिंगमध्ये ई आहे म्हणून त्या ठिकाणी पुन्हा ER लिहिण्याची गरज नाही, फक्त त्या ठिकाणी आर लिहायचं आहे. म्हणजे लार्ज, लार्जर, म्हणजेच या ठिकाणी ई होतं म्हणून फक्त आपण त्या ठिकाणी आर ॲड केलेला आहे. आणि लार्जेस्ट, ज्यावेळेस आपण लार्जेस्ट या ठिकाणी लिहित आहोत त्यावेळेस LARGEST, म्हणजे त्या स्पेलिंगमध्ये ऑलरेडी ई होतं म्हणजेच आपण ST ॲड केलेलं आहे. म्हणजेच यावरून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की ज्यावेळेस ॲडजेक्टिव्हची एंडिंग नेहमी ई ने होते त्यावेळेस फक्त त्या ठिकाणी आर आणि फक्त ST हेच प्रत्यय त्या ठिकाणी लावायचे आहेत पा. तिसरा नियम या ठिकाणी लक्षात ठेवा की जर एखादा ॲडजेक्टिव्ह त्याच्या शेवटी वाय त्या ठिकाणी येत असेल तर त्या वायचा चेंज करताना आपल्याला आय असा करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल पा हेवी, हेवी. आता या ठिकाणी एंडिंगला वाय आलेला आहे तर त्या वायच्या जागेवर आपल्याला आय लिहायचं आहे पा, HEAVI आणि मग त्याला ER प्रत्यय लावायचा आहे कंपॅरेटिव्ह फॉर्म तयार करण्यासाठी. आणि सुपरलेटिव्हसाठी सुद्धा त्याच पद्धतीने HEAVIEST. म्हणजेच पा या एक्झाम्पलच्या सहाय्याने आपल्या काय लक्षात आलेलं आहे की या ठिकाणी वाय दिलेला आहे म्हणून आपण त्या वायच्या जागेवर आय घेतलेला आहे आणि या ठिकाणी सुद्धा आय घेतलेला आहे आणि मग नंतर त्या ठिकाणी ER आणि EST प्रत्यय तयार केलेला आहे. पुढचा महत्त्वाचा नियम पहा की ज्यावेळेस एखादा ॲडजेक्टिव्ह आहे ज्याच्यामध्ये मोर दॅन 2 सिलॅबल्स, त्या ठिकाणी 2 पेक्षा अधिक सिलॅबल्स त्या ठिकाणी असतील तर त्यावेळेस आपल्याला ER किंवा EST प्रत्यय त्या ठिकाणी ॲड करायचा नाही. फॉर एक्झाम्पल पहा इम्पॉर्टंट, या इम्पॉर्टंट या वर्डमध्ये पहा 2 पेक्षा जास्त सिलॅबल्स या ठिकाणी आहे तर त्यावेळेस ॲड करताना या ठिकाणी आपल्याला लिहायचं आहे मोर इम्पॉर्टंट, मोर इम्पॉर्टंट. आणि दुसरं ज्यावेळेस आपण हा झाला मोर इम्पॉर्टंट, हे झालं कंपॅरेटिव्हमध्ये आणि सुपरलेटिव्हमध्ये लिहिताना लिहायचं आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट. सुपरलेटिव्हमध्ये लिहिताना लिहायचं आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजेच ज्यावेळेस आपण एखादी डिग्री त्या ठिकाणी दिली असेल आणि त्या डिग्रीचं दुसऱ्या डिग्रीमध्ये रूपांतर करत आहोत त्यावेळेस आपल्याला त्या ॲडजेक्टिव्हच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा चेंज करावा लागतो आणि ॲडजेक्टिव्हचा फॉर्ममध्ये चेंज करण्यासाठी आपल्याला ह्या सर्व गोष्टी या ठिकाणी लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. आता यामध्ये आणखी एक लास्ट नियम राहिलेला आहे तो म्हणजे काही असे ॲडजेक्टिव्ह आहेत की त्याचे 3ही फॉर्म चेंज आहेत. म्हणजे 3ही फॉर्म वेगवेगळे आहेत की त्या ठिकाणी आपण ER किंवा EST, मोर किंवा मोस्ट किंवा IEST किंवा IER या पद्धतीने कोणत्याही प्रकारच्या गोष्टींचा वापर आपण त्याचा फॉर्म कंपॅरेटिव्ह किंवा सुपरलेटिव्ह बनवण्यासाठी करत नाही. तर या ठिकाणी पॉझिटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्ह या 3ही ठिकाणी त्यांचे वेगवेगळे फॉर्म दिलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल पहा गुड, बेटर, बेस्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. म्हणजे पहा गुड याचा वापर आपण पॉझिटिव्हमध्ये करतो, बेटरचा वापर आपण कंपॅरेटिव्हमध्ये करतो आणि बेस्टचा वापर आपण सुपरलेटिव्हमध्ये करतो. म्हणजे हे 3ही फॉर्म आपण हे एक्झाम्पल या ठिकाणी लक्षात घेतलं तर आपल्या काय लक्षात येईल की गुड, बेटर, बेस्ट हे 3ही फॉर्म या ठिकाणी वेगळे आहे. म्हणजे असे काही ॲडजेक्टिव्ह या ठिकाणी आहेत की ज्याच्या 3ही फॉर्मचं डिफरंट आहेत पहा, ते एकमेकांशी रिलेटेड नाही. ते 3ही फॉर्म त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह, कंपॅरेटिव्ह आणि सुपरलेटिव्हमध्ये वेगवेगळे दिलेले आहेत पहा. तर आता हे फक्त ही झाली तुम्हाला बेसिक इन्फॉर्मेशन की जी इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी आहेत ते जे 3 टाईप्स आहेत पहा त्याच्या संबंधी. आता आपल्याला महत्त्वाचं या ठिकाणी काय शिकायचं की परीक्षेमध्ये काय विचारलं जातं की एखादी डिग्री त्या ठिकाणी दिली असते ती सुपरलेटिव्ह असो किंवा कंपॅरेटिव्ह असो त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह असो, तिचं दुसऱ्या एखाद्या डिग्रीमध्ये आपल्याला रूपांतर करावं लागतं. तर ते रूपांतरण तो चेंज कसा करायचा आहे ते आता आपण या ठिकाणी पाहूया पहा. फर्स्ट वी विल सी ओनली द एक्झाम्पल ऑफ द पॉझिटिव्ह अँड द कंपॅरेटिव्ह डिग्री. म्हणजे पहा काही वेळेला पॉझिटिव्ह डिग्री त्या ठिकाणी दिली असते तर पॉझिटिव्ह डिग्रीचा आपण कंपॅरेटिव्ह करू शकतो किंवा कंपॅरेटिव्ह दिलेली असेल तर त्याचा आपण पॉझिटिव्ह करू शकतो. त्याचं रूपांतर आपण सुपरलेटिव्हमध्ये करू शकत नाही. तर त्यासाठी काही एक्झाम्पल आपण पाहूया पहा. रोहन इज as strong as Sumit.
आता या ठिकाणी पहा, रोहन इज ॲज स्ट्रॉंग ॲज सुमित. या ठिकाणी दोघांचं कंपॅरिझन आहे, परंतु ही कोणती डिग्री आहे? स्ट्रॉंग. स्ट्रॉंग इंडिकेट काय करतं की ही पॉझिटिव्ह डिग्री आहे. तर ही पॉझिटिव्ह डिग्री आहे, म्हणजेच हिचं कंपॅरेटिव्ह दिलेलं होतं त्याचं आपण पॉझिटिव्ह या ठिकाणी केलेलं आहे. किंवा कधी कधी आपण पॉझिटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह सुद्धा करू शकतो, फक्त ह्या दोघांमध्येच आपण इंटरचेंज करू शकतो. तर रोहन इज ॲज स्ट्रॉंग ॲज सुमित. रोहन इज ॲज स्ट्रॉंग ॲज सुमित. या ठिकाणी ॲजचा वापर नेहमी फक्त पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्येच केला जातो, की ज्या ठिकाणी आपण ॲडजेक्टिव्हचा ओरिजिनल फॉर्म यूज करतो त्याच्या अगोदर आणि त्याच्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी ॲजचा वापर करायचा आहे. पहा, आता आपल्याला याची काय करायची आहे? हे पॉझिटिव्ह डिग्री आहे, याचं फक्त कंपॅरेटिव्हमध्ये आपण चेंज करू शकतो, याचा आपण सुपरलेटिव्हमध्ये चेंज करू शकणार नाही. तर आता ही रोहन इज ॲज स्ट्रॉंग ॲज सुमित. सुमित या ठिकाणी लास्ट आहे, ते लास्टचं सुमित आपल्याला काय करायचं आहे? स्टार्टिंगला या ठिकाणी घ्यायचं आहे. म्हणजे आपण, आणि ज्यावेळेस आपण चेंज या ठिकाणी करत आहोत आपल्याला त्या सेंटेन्सचं मिनिंग सुद्धा बदलायचं नाही. आता या ठिकाणी रोहन इज ॲज स्ट्रॉंग ॲज सुमित म्हटलेलं आहे, म्हणजे या ठिकाणी कोण स्ट्रॉंग आहे? रोहन इज स्ट्रॉंग. रोहन या ठिकाणी स्ट्रॉंग आहे. पहा, आणि आता आपण कंपॅरेटिव्हमध्ये सुरुवात करताना कशाने करणार आहोत? सुमितने करणार आहोत. म्हणजे सुमित स्ट्रॉंग नाही आहे जेवढा रोहन स्ट्रॉंग आहे, म्हणून आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे? नॉटचा वापर करायचा आहे. पहा, सुमित इज नॉट. आता ज्यावेळेस आपण कंपॅरेटिव्हमध्ये यूज करतो त्यावेळेस आपल्याला काय करायचं? ॲडजेक्टिव्ह प्लस ER म्हणून आपण या ठिकाणी घेणार आहोत स्ट्रॉंगर. सुमित इज नॉट स्ट्रॉंगर दॅन रोहन. पहा, या ठिकाणी मी काय आन्सर लिहिलेला आहे? सुमित इज नॉट स्ट्रॉंगर दॅन रोहन. सुमित इज नॉट स्ट्रॉंगर दॅन रोहन. म्हणजेच या वाक्याचा अर्थ काय होतो की रोहन हा स्ट्रॉंग आहे. जरी तुम्ही त्याचा फॉर्म या ठिकाणी कंपॅरेटिव्हमध्ये लिहिलेला आहे तरी सुद्धा त्याचं मिनिंग त्या ठिकाणी चेंज झालेलं नाही, कारण आपण या ठिकाणी नॉट यूज केलेलं आहे. काय केलेलं आहे? नॉट. म्हणजेच हे काय, पहिलं पॉझिटिव्ह वाक्य होतं त्याचं आपण कंपॅरेटिव्हमध्ये करताना आपल्याला निगेटिव्ह बनवावं लागते. निगेटिव्ह म्हणजे या ठिकाणी नॉटचा वापर करावा लागतो. हे पहिलं जे होतं ते कसं होतं? पॉझिटिव्ह सेंटेन्स होतं. पहा, काय होतं? पॉझिटिव्ह सेंटेन्स या ठिकाणी होतं. त्या पॉझिटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह करताना आपल्याला या ठिकाणी निगेटिव्ह म्हणजेच नॉटचा त्या ठिकाणी वापर करावा लागत आहे. आता हे सेम एक्झाम्पल मी तुम्हाला निगेटिव्हमध्ये दाखवते, की ज्यावेळेस निगेटिव्हमध्ये जर घेतलं तर त्यावेळेस कसा चेंज या ठिकाणी होत आहे. पहा, त्यासाठी एक्झाम्पल पहा, रोहन इज नॉट ॲज स्ट्रॉंग ॲज सुमित. ॲज स्ट्रॉंग ॲज सुमित म्हणजे पहा, रोहन इज नॉट ॲज स्ट्रॉंग ॲज सुमित. म्हणजेच पहिलं वाक्य पहा, या ठिकाणी नॉटचा वापर नव्हता, म्हणजे ते पॉझिटिव्ह वाक्य त्या ठिकाणी होतं. आणि दुसऱ्या वाक्यामध्ये आपण नॉटचा वापर केलेला आहे, म्हणजे ते निगेटिव्ह सेंटेन्स त्या ठिकाणी आहे. आता याची सुरुवातसुद्धा आपल्याला त्या पद्धतीनेच करायची आहे, की जे लास्टचं कंपॅरिझनसाठी वापरलेलं कॅरेक्टर आहे जे सुमित आहे. पहा, या ठिकाणी कंपॅरिझन आहे रोहन आणि सुमितचं. तर सुमित आपल्याला या ठिकाणी स्टार्टिंगला घ्यायचं आहे, कारण पॉझिटिव्हमध्ये चेंज करताना आपण त्याचं इंटरचेंज करतो, की कंपॅरेटिव्हमध्ये जे सुरुवातीला लिहिलेलं असतं पॉझिटिव्हमध्ये आपण ते शेवटी लिहित असतो. म्हणून या ठिकाणी आपण काय घेणार? सुमित. रोहन इज नॉट ॲज स्ट्रॉंग ॲज सुमित. या वाक्याचा अर्थ या ठिकाणी काय होतं की कोण स्ट्रॉंग आहे? त्या ठिकाणी रोहन स्ट्रॉंग नाही तर कोण आहे? सुमित स्ट्रॉंग आहे. म्हणजेच आपलं जे आन्सर या ठिकाणी लिहिणार आहोत त्यावेळेस काय होईल? या ठिकाणी सुमित इज स्ट्रॉंगर दॅन रोहन. सुमित इज स्ट्रॉंगर दॅन रोहन. म्हणजेच या ठिकाणी सुमित स्ट्रॉंग आहे. म्हणजेच पहा, ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह सेंटेन्स या ठिकाणी असतं आपल्याला कंपॅरेटिव्ह करताना नॉटचा वापर करावा लागतो, आणि ज्यावेळेस पहा निगेटिव्ह सेंटेन्स असतं आणि त्याचं कंपॅरेटिव्ह आपल्याला चेंज करताना त्या ठिकाणी नॉट लिहिण्याची गरज नसते. आता हे झालं या ठिकाणी की आपण एक्झाम्पल पाहिलं की पॉझिटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह कसं करायचं आहे. आता आपण एक्झाम्पल पाहूया की ज्यावेळेस पॉझिटिव्ह दिलेलं असेल तर त्याचं पॉझिटिव्ह टू कंपॅरेटिव्ह आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. आता आपण एक्झाम्पल पाहूया की ज्यावेळेस कंपॅरेटिव्ह दिलं असेल तर त्याचं पॉझिटिव्ह कसं करायचं आहे. पहा, इंग्लिश इज easier than maths.
इंग्लिश इज इझियर दॅन मॅथ्स. पहा इझियर आहे, त्याचबरोबर दॅन आहे. दॅन आणि इझियरवरून आपल्या लक्षात येईल की ही कंपॅरेटिव्ह डिग्री या ठिकाणी आहे. आता कंपॅरेटिव्हचं आपल्याला काय करायचं आहे, पॉझिटिव्ह करायचं आहे. पॉझिटिव्ह करताना मी तुम्हाला मागाशी सांगितलं आणि आत्ताही पुन्हा सांगते की जे लास्ट कंपॅरिझनसाठी जे सब्जेक्ट या ठिकाणी वापरलेलं आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे, पहिल्यांदा या ठिकाणी घ्यायचं आहे. म्हणजेच पहा इंग्लिश इज इझियर दॅन मॅथ्स. हिअर इंग्लिश अँड मॅथ्स इज कम्पेअर. इंग्लिश आणि मॅथ्सचं या ठिकाणी कंपॅरिझन झालेलं आहे आणि त्यामध्ये इंग्लिश इझी आहे असं सांगण्यात आलेलं आहे की मॅथ्सपेक्षा इंग्लिश इझी आहे. आता आपण या ठिकाणी मॅथ्सने सुरुवात करणार आहोत. म्हणजेच काय करायला लागेल पहा, आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचं मॅथ्स इज. आता मॅथ्स इज घेतलं आहे, स्टार्टिंगला मॅथ्स आलेला आहे या ठिकाणी, म्हणजे आपल्याला त्या ठिकाणी नॉटचा वापर करावा लागणार आहे. मॅथ्स इज नॉट ॲज इझी ॲज इंग्लिश. पहा मॅथ्स इज नॉट ॲज इझी ॲज इंग्लिश, की मॅथ्स इज नॉट ॲज इझी ॲज इंग्लिश, की पहा इंग्लिश फार इझी आहे मॅथ्सपेक्षा, असं या वाक्यामध्ये अर्थ दिलेला होता. आणि त्याच वेळेस आपण त्याचं मॅथ्सने ज्यावेळेस सुरुवात केलेली आहे त्यावेळेस आपल्याला जर या ठिकाणी नॉटचा वापर नाही केला तर काय अर्थ होणार आहे की मॅथ्स इझी आहे इंग्लिशपेक्षा. म्हणजे जे मिनिंग आपल्याला या ठिकाणी कंपॅरेटिव्हमध्ये दिलेलं होतं तर पॉझिटिव्हमध्ये तयार करताना आपण जर नॉट वापरलं नाही तर त्याचं मिनिंग त्या ठिकाणी बदलत आहे. म्हणून आपल्याला या ठिकाणी नॉट लिहिण्याची गरज आहे. पहा आणखी एक एक्झाम्पल पहा, मी या तुम्हाला सांगते या ठिकाणी की मुंबई इज. मुंबई इज बिगर दॅन पुणे. Mumbai is bigger than Pune, means Mumbai is bigger than Pune. Mumbai and Pune, these two cities are compared, and in that city Mumbai is bigger than the Pune. Now when we are changing into the positive, we want to start with the Pune. So we are writing first here Pune. Pune is not as big as Mumbai. In that sentence also, when we are changing to comparative to positive, that time also here there is a need of writing not. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी या 6 एक्झाम्पलच्या सहाय्याने आपण या ठिकाणी 6 एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत की ज्यामध्ये जर पॉझिटिव्ह डिग्री असेल तर त्याचं कंपॅरेटिव्ह कसं करायचं आहे, किंवा कंपॅरेटिव्ह डिग्री त्या ठिकाणी असेल तर त्याचं पॉझिटिव्ह डिग्री कसं करायचं आहे. या एक्झाम्पलच्या सहाय्याने आपल्या असं लक्षात येईल की आपण काय करतोय, फक्त या ठिकाणी पॉझिटिव्हचं कंपॅरेटिव्ह किंवा कंपॅरेटिव्हचं पॉझिटिव्ह करत आहात, सुपरलेटिव्हचा या ठिकाणी उल्लेख झालेला नाही. तर आपण आता पुढचे जे एक्झाम्पल या ठिकाणी पाहणार आहोत की ज्यामध्ये सुपरलेटिव्ह डिग्री ज्यावेळेस दिलेली असते, ज्यावेळेस सुपरलेटिव्ह डिग्री एक्झाम्पलमध्ये दिलेली असते तर सुपरलेटिव्ह डिग्रीचं आपण चेंज करताना पॉझिटिव्हमध्ये सुद्धा करू शकतो आणि कंपॅरेटिव्हमध्ये सुद्धा करू शकतो. त्यासाठी एक एक्झाम्पल मी या ठिकाणी लिहित आहे. सचिन तेंडुलकर. सचिन तेंडुलकर. Sachin Tendulkar is the greatest Indian cricketer. पहा या एक्झाम्पलमध्ये सचिन तेंडुलकर इज कम्पेअर विथ द अदर इंडियन क्रिकेटर. म्हणजे एकाची तुलना, सचिनची तुलना या ठिकाणी जे इतर क्रिकेटर्स आहेत त्यांच्याबरोबर केलेली आहे. म्हणजेच ही काय आहे, ह्यावरून आपल्याला ग्रेटेस्ट या ठिकाणी ग्रेटेस्ट आहे म्हणजे ग्रेट प्लस EST यावरून आपल्या लक्षात येईल की ही सुपरलेटिव्ह डिग्री आहे. आता आपल्याला याचं काय करायचं आहे, प्रथम आपण याची पॉझिटिव्ह डिग्री करूया. ज्यावेळेस सुपरलेटिव्ह डिग्री या ठिकाणी दिलेली असेल आणि त्याचं आपल्याला पॉझिटिव्ह करायचं आहे, नेहमी आपल्याला या ठिकाणी नो ऑदरने सुरुवात करावी लागते. म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे नो ऑदर. जे लास्टचं या ठिकाणी सब्जेक्ट आहे, या ठिकाणी 2 सब्जेक्ट आहे सचिन तेंडुलकर अँड अदर इंडियन क्रिकेटर. दिस 2 आर given here. So we want to write this second, means last subject we want to write first. So we are writing here no other Indian cricketer. No other Indian cricketer is here greatest is given there. So we are writing here great is as great
as Sachin Tendulkar. As Sachin Tendulkar. Means see, when we are changing to positive, that time compulsory we want to write at the beginning no other Indian cricketer, means last subject we are writing first, then according to that last subject we want to write is or are here helping verb correctly. After that as here compulsory we want to use, and the adjectives original form we want to use, means without er and est, and at last the first subject, at last we want to write the first subject. So this is the change given here, that the superlative to positive. Now same sentence we are changing to comparative. ज्यावेळेस आपल्याला कंपॅरेटिव्ह मध्ये चेंज करायचं आहे तर आपण जे गिवन पहिल्यांदा सब्जेक्ट दिलेला आहे त्याने सुरुवात करणार आहोत. म्हणजे या ठिकाणी सचिन तेंडुलकर आहे तेच घेणार आहोत. पहा सचिन तेंडुलकर इज पर्यंत तसंच ठेवायचं आहे. पहा सचिन तेंडुलकर इज. आता यामध्ये आपल्याला बदल करायचा आहे. या ठिकाणी ग्रेटेस्ट आहे परंतु आपल्याला या ठिकाणी ग्रेटर लिहायचं आहे. सचिन तेंडुलकर इज greater than any other Indian cricketer. म्हणजे पहा कंपॅरेटिव्ह मध्ये चेंज करताना आपण या ठिकाणी काय केलेलं आहे तर जे सुरुवातीचं सब्जेक्ट आहे ते लिहायचं आहे, त्याच्यानुसार हेल्पिंग वर्ब आपल्याला लिहायचं आहे. ते लिहिल्यानंतर त्या ठिकाणी पहा जे ॲडजेक्टिव्ह आपण यूज करणार आहोत ॲडजेक्टिव्ह प्लस ER या ठिकाणी लिहायचं आहे. त्यानंतर कंपॅरेटिव्हमध्ये कंपल्सरी आपल्याला दॅन एनी ऑदरचा वापर करायचा आहे. कंपल्सरी आपल्याला या ठिकाणी दॅन एनी ऑदर लिहायचं आहे आणि मग जे लास्टला राहिलेलं सब्जेक्ट आहे आपलं ते या ठिकाणी लिहून काढायचं आहे. तर पहा या एक्झाम्पलच्या सहाय्याने आपल्या लक्षात येईल की जर एखादं एक्झाम्पल त्या ठिकाणी दिलेलं असेल तर त्यावेळेस पहा जर सुपरलेटिव्ह डिग्री असेल तर त्याचं पॉझिटिव्ह आणि कंपॅरेटिव्ह करताना कोणकोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवलेल्या पाहिजे. या ठिकाणी पॉझिटिव्ह करताना नो अदर कंपल्सरी यूज करायचं आहे. त्याचबरोबर ॲज आणि ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द adjective, and when you are changing to comparative that time greater you want to use, means adjective plus ER than any other compulsory we want to use. One more example we will take. आपण आणखी एक एक्झाम्पल या ठिकाणी पाहूया सेम पद्धतीने की जर त्या ठिकाणी सुपरलेटिव्ह दिलं असेल तर त्याचं कंपॅरेटिव्ह कसं करायचं आहे पहा. त्यासाठी एक्झाम्पल पहा. Ahmednagar is the biggest district in Maharashtra. Biggest district in Maharashtra. Here biggest is there, biggest, so we understand what it is. A biggest indicate it is a superlative degree. So superlative degree, now we are changing to first positive degree. Again I told you that we want to write at the beginning no other, so we are writing here no other. लास्ट सब्जेक्ट. आता काहींना जर या ठिकाणी लास्ट सब्जेक्ट कोणता आहे हे समजत नसेल तर त्यासाठी तुम्ही काय करू शकता की जे आपलं ॲडजेक्टिव्ह आहे त्यानंतर जो उरलेला भाग असतो ते आपलं सेकंड सब्जेक्ट या ठिकाणी असतं. तर तुम्ही जसंच्या तसं ते घेऊ शकता जे ॲडजेक्टिव्हच्या नंतर दिलेलं आहे ते. नो अदर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. No other district in Maharashtra is as big as Ahmednagar. जे स्टार्टिंगचं सब्जेक्ट आहे ते आपल्याला पॉझिटिव्हमध्ये नेहमी लास्टला लिहायचं आहे. एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस तुम्ही पॉझिटिव्ह डिग्री चेंज करता त्यावेळेस तुमच्या सब्जेक्टची या ठिकाणी अदलाबदल होत आहे. म्हणजेच लास्टचं तुम्हाला पहिल्यांदा लिहावं लागत आहे आणि जे पहिल्यांदा दिलेलं आहे ते या ठिकाणी आपल्याला लास्टला घ्यायचं आहे. परंतु कंपॅरेटिव्हमध्ये आपल्याला तशा पद्धतीने करायचं नाही. जे सुरुवातीला दिलेलं आहे तेच सुरुवातीला घ्यायचं आहे. म्हणजे आपण या ठिकाणी घेणार आहोत Ahmednagar is bigger than any other
एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, एनी अदर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. पहा या ठिकाणी कंपॅरेटिव्हमध्ये आपण काय केलेलं आहे, बिगरचा यूज केलेला आहे. त्याचबरोबर दॅन एनी अदर आपल्याला कंपल्सरी या ठिकाणी यूज करायचा आहे. आणि त्यानंतर जे लास्टचं ॲडजेक्टिव्ह आहे, लास्टचं सब्जेक्ट आहे, ते सब्जेक्ट आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचं आहे. पहा या सुपरलेटिव्हमध्ये दोन प्रकारचे वाक्य दिलेले असतात की एक वन ऑफ दचं आणि एक विदाऊट वन ऑफ दचं. तर हे जे वाक्य या ठिकाणी आहे ते विदाऊट वन ऑफ दचं आहे की ज्या वाक्यामध्ये वन ऑफ दचा वापर केला जात नाही. तर ज्यावेळेस वन ऑफ द दिलेलं नसेल तर कंपल्सरी या ठिकाणी नो अदर वापरा. त्यानंतर या ठिकाणी ॲज वापरा. त्या आणि ज्यावेळेस तुम्ही कंपॅरेटिव्हमध्ये चेंज करता त्यावेळेस दॅन एनी अदर यू वॉन्ट टू राईट कंपल्सरी हिअर. आता आपण ह्या एक्झाम्पल नंतर वन ऑफ दचं एक्झाम्पल या ठिकाणी पाहूया की ज्यावेळेस आपल्याला थोडासा बदल याच पद्धतीने चेंज करायचा आहे, फक्त थोडासा बदल त्या ठिकाणी करायचा आहे कारण वाक्यामध्ये वन ऑफ द आलेला आहे म्हणून. द एलिफंट, वन ऑफ दचं एक एक्झाम्पल मी या ठिकाणी लिहिते. The elephant is one of the strongest animals in the forest. आता ह्या वाक्यामध्ये पहा वन ऑफ द आलेलं आहे. वन ऑफ द ज्या पद्धतीने पहा विदाऊट वन ऑफ दचं वाक्य आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे त्याच पद्धतीने आपल्याला चेंज करायचं आहे. फक्त वन ऑफ द आल्यामुळे आपल्याला एक स्टार्टिंगला वेगळा शब्द या ठिकाणी यूज करायचा आहे. तर पाहूया आपण याची पॉझिटिव्ह डिग्री. पहिल्यांदी पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये आपल्याला सुरुवात कशाने करायची आहे की जे लास्टचं सब्जेक्ट आहे ते आपल्याला घ्यायचं आहे. तर या ठिकाणी पहा ज्यावेळेस वन ऑफ द असेल तर त्यावेळेस आपल्याला व्हेरी फ्यू या ठिकाणी वापरायचं आहे. म्हणजे आपण या ठिकाणी लिहिणार व्हेरी फ्यू. नो अदरचा या ठिकाणी वापर करायचा नाही कारण वन ऑफ द आहे म्हणून आपल्याला व्हेरी फ्यू कंपल्सरी या ठिकाणी वापरायचं आहे. व्हेरी फ्यू. आता या ठिकाणी आपण घेणार आहोत व्हेरी फ्यू ॲनिमल्स इन द फॉरेस्ट. व्हेरी फ्यू ॲनिमल्स इन द फॉरेस्ट are as strong as the elephant. पहा या वाक्यामध्ये काय केलेलं आहे आपण व्हेरी फ्यूचा वापर केला आहे. आणि ॲजचा वापर पहिल्या पद्धतीनेच केलेला आहे की ॲज वापरलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण या ठिकाणी ओरिजिनल जे आपलं ॲडजेक्टिव्ह आहे विदाऊट ER त्याचा वापर आपण या ठिकाणी केलेला आहे. आता ज्यावेळेस तुम्ही याचं कंपॅरेटिव्ह करताय पहा त्यावेळेस काय लक्षात ठेवायचं आहे. या ठिकाणी कंपॅरेटिव्ह करताना पहिल्या पद्धतीनेच पहिल्यांदा आपण घेणार आहोत या ठिकाणी द elephant is stronger than. पहिल्या वाक्यामध्ये आपण एनी ऑदर वापरत होतो तर या वाक्यामध्ये आपल्याला मोस्ट ऑदरचा वापर करायचा आहे. द एलिफंट इज स्ट्रॉंगर दॅन most other animals in the forest. पहा या वाक्यामध्ये आपण काय केलं स्ट्रॉंगर यूज केलेलं आहे. दॅन कंपल्सरी आपल्याला वापरायचं आहे. फक्त या ठिकाणी एक महत्त्वाचा चेंज तो म्हणजे मोस्ट की पहिलं वाक्य विदाऊट वन ऑफ दचं वाक्य होतं त्यावेळेस आपण काय वापरत होतो एनी ऑदर वापरत होतं. आणि या ठिकाणी वन ऑफ द आहे म्हणून आपल्याला या ठिकाणी मोस्टचा वापर करायचा आहे. या गोष्टी लक्षात ठेवा की ज्यावेळेस वन ऑफ दची रचना या ठिकाणी सुपरलेटिव्हमध्ये दिलेली असेल तर त्यावेळेस आपल्याला पॉझिटिव्ह करताना व्हेरी फ्यूचा वापर करायचा आहे. आणि कंपॅरेटिव्हमध्ये सुद्धा एक चेंज करायचा आहे तो म्हणजे एनीच्या जागेवर आपल्याला मोस्टचा वापर करायचा आहे. आणखी एक एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी पाहूया पहा जे वन ऑफ दचं आहे.
The mango is one of the most popular fruits in India. तर हे एक्झाम्पल या ठिकाणी पहा. द मँगो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर फ्रुट्स इन इंडिया. तर आपल्याला काय करायचं आहे, पहिल्यांदा आपण याची पॉझिटिव्ह डिग्री करूया. पॉझिटिव्ह डिग्री करताना लास्ट घ्यायचं आपल्याला वन ऑफ द आहे. या ठिकाणी वन ऑफ द आहे म्हणजे सुरुवातीला आपल्याला व्हेरी फ्यूचा वापर करायचा आहे. व्हेरी फ्यू. सेकंड सब्जेक्ट म्हणजे जे आपल्याला या ठिकाणी ॲडजेक्टिव्हच्या नंतर दिलेलं असतं ते आहे व्हेरी फ्यू फ्रुट्स इन इंडिया. या ठिकाणी फ्रुट्स आहे म्हणून आपण या ठिकाणी आरचा वापर करणार आहोत. व्हेरी फ्यू फ्रुट्स इन इंडिया आर ॲज. आता या ठिकाणी पहा मोस्ट दिलेलं आहे. त्यावेळेस आपल्याला या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण पॉझिटिव्ह करतोय फक्त जे ॲडजेक्टिव्ह आहेत तेच या ठिकाणी वापरायचं आहे. ॲज पॉप्युलर ॲज द मँगो. आणि याचीच आपण या ठिकाणी कंपॅरेटिव्ह डिग्री पाहूया की ज्यावेळेस आपल्याला या ठिकाणी जे स्टार्टिंगचं सब्जेक्ट आहे त्याने सुरुवात करायची आहे. म्हणजेच द मँगो इज. त्यानंतर आपल्याला चेंज करायचं आहे. या ठिकाणी पहा मोस्ट दिलेलं आहे म्हणून आपल्याला कंपॅरेटिव्हमध्ये मोरचा वापर करायचा आहे. मोर पॉप्युलर दॅन most other fruits in India. पहा द मँगो इज मोर पॉप्युलर. या ठिकाणी मोर का घेतलेला आहे कारण या ठिकाणी मोस्ट आहे आणि हे कोणतं ॲडजेक्टिव्ह आहे की ज्यावेळेस त्या ठिकाणी मोर दॅन 2 सिलॅबल्स असतात त्यावेळेस आपल्याला मोरचा वापर या ठिकाणी करायचा आहे. इथे मोस्ट आहे म्हणून आपण या ठिकाणी मोर घेतलेले. मोर पॉप्युलर दॅन मोस्ट अदर फ्रुट्स इन इंडिया. या ठिकाणी पहिल्या नियमाप्रमाणे आपण व्हेरी फ्यूचा वापर केलेला आहे. या ठिकाणी मोस्टचा वापर केलेला आहे. पहा तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने आज मी तुम्हाला या ठिकाणी डिग्री या टॉपिकविषयी अतिशय सखोल अशी माहिती या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आपण बरेचसे एक्झाम्पल या ठिकाणी पाहिलेले आहेत आणि त्या एक्झाम्पलच्या सहाय्याने नक्की आपल्या या ठिकाणी लक्षात आलेलं असेल की जर त्या ठिकाणी कंपॅरेटिव्ह डिग्री दिलेली असेल तर त्याचं पॉझिटिव्ह कसं करायचं आहे किंवा पॉझिटिव्ह दिलेली असेल तर त्याचं कंपॅरेटिव्ह कसं करायचं आहे. त्याच पद्धतीने जर सुपरलेटिव्ह डिग्री दिलेली असेल त्याचं पॉझिटिव्ह आणि कंपॅरेटिव्हमध्ये कसा चेंज करायचा आहे. त्यासाठी आपण 2 वेगवेगळ्या पद्धतीची वाक्य या ठिकाणी पाहिलेली आहे की ज्यामध्ये एक वाक्य ज्या वाक्यामध्ये वन ऑफ दची रचना दिलेली असते आणि असं एक वाक्य की ज्यामध्ये वन ऑफ दची रचना दिलेली नसते. तर या दोनही पद्धतीसाठी सेम नियम आहेत, फक्त त्या ठिकाणी थोडासा आपल्याला बदल करावा लागत आहे. तो बदल आपण लक्षात ठेवला तर आपल्याला नक्कीच त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचं वाक्य दिलेलं असेल तर तुम्हाला त्याची कोणतीही डिग्री या ठिकाणी तयार करता येईल. पहा तर विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिग्री या टॉपिकची माहिती पाहिलेली आहे. तर पुढील व्हिडिओ पाहायला विसरू नका की ज्या व्हिडिओमध्ये आपण नक्कीच एका नवीन ग्रामर टॉपिकला या ठिकाणी सुरुवात करणार आहोत. तत्पूर्वी आपण जर आर्विक अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. जास्तीत जास्त मित्रांना मैत्रिणींना या चॅनलची माहिती शेअर करा. बरं जर आपल्याला आमचे व्हिडिओ या ठिकाणी आवडत असतील तर त्याला लाईक करायलाही विसरू नका. धन्यवाद. थँक्यू.